Camera on mado. Bindu. Begini. Camera on madu. Unmute alliru. Okay. Who would like to switch on the camera and be on unmute ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಲೋ, ಓಕೆ. ಹೇಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಕ್ಷಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಮಾಡು, ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್. In the last class, we learned about HTML attributes in that absolute URL and a relative path. Absolute URL is used to, sir? Okay. And the absolute URL is used to where the document is present outside the folder, and the relative path is used to where the document is present inside the folder. And we learned about the heading tag H1, H2, H3, like difference between the heading. And we learned about HTML paragraph, that HR means horizontal underline tag, BR means break, PR means a single line as it is. It will print what the paragraph is it. And we learned about HTML styles, where the property and the value. Property refers to the color, and the value refers to the which color we are going to give. It is red or a white or other colors. And we learned about the debugging meaning. Debugging means finding the error. And we learned another word, that is fix and resolution. It refers to the remove, the meaning remove. And we learned about text formatting, or a bold, italic, subscript, or a superscript. Okay. If italic, I refers to italic, and EM means emphasized text, and small is as it is, and mark DEL means delete, and INS means insert, or U means underline. That's also. Okay, very good, very good. Okay. If you're done the notes or something like that, share it in a group so that other people can make use of it. Okay, fine. We'll jump to the next part of it. Okay. I think like last week I was telling, this week also we will go through some of the other tags. Okay, and we'll try to understand what these tags are meant for, and how we can use these tags and all. So this week also we'll just go through the various other kinds of tags, and from next week we are going to learn something about the JavaScript and the scripting part and all those things. So in continuing with our understanding of the HTML and its tags, we will jump into the next part of the next section, as something called as quotations. Okay, I'll share my screen. Just a moment. Okay, you can see my screen, right? Yes, sir. Okay, fine. So this section is something called as a quotation. Quotation is something like you have some news in a page, okay, and you open a newspaper, okay, there is something called a quotation, something like a highlighted text in that particular whole set of information. There'll be one few sentences or few lines which stands out in that particular page. So those kind of sentences are known as the quotations. Okay, so we'll try to understand what are the different types of quotations we have in the HTML.
So one is called as the block quote. Okay, block quote is something which will highlight the particular kind of text in a paragraph or something like that. So if you can just go and see what is the block code here. See here. Um, this p tag is here. Power browsers usually indent block quote elements. This is the normal paragraph take. But if you put something as block quote inside the block code, that text stands little bit of right aligned separately, okay, which will be highlighted. Okay, so as it's called as a quotation, so it stands out. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಇರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ, ಇದು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ, ಯು ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಯು ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ as the like this, whatever you are saying. Okay, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್? You can see the text, right? Yes, sir. Okay, that block quote will do that one. Just write a block quote and you just mention this point, that's it. We'll go to the next one. Next quote is the short quotation. This is the block one. This is the short one. If it is a Q, it is a short quotation. Okay. What you can observe here, if it is a Q, here Q, that particular sentence will have a quotes. Getting me? Double quotes, single quotes, quotation. Okay, all means the same. It will highlight the particular sentence among the long sentence. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದೆ. ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೇನು ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನದೇನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ there is also option available as typing as Q. Okay, just keep it in mind. Okay, otherwise also you can do whatever you want. Okay, adu ide. Next one, abbreviation anta ondide. Okay, when you give it as abbreviation, it will take the different format. Just check it out here. ABBR title WHO was founded in 1948. Marking up abbreviation can be useful information to browsers, translation system, and search engines. Okay. On mouse over ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪಾಪಪ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ IBBR ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಟಲ್. ಓಕೆ, ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ವೈ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದಿಲ್ದೇ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ, ಬರೀ WHO ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. Okay, there is something they call as a search engine. What is a search engine? Anybody thought about the search engine? Yaru search engine ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? Anybody can tell? Sir, from which we browse anything called as search engine, sir. For example, Google, Yahoo, etc. Okay, so these are all called as a search engine. Search engine ಕೆಲಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದರದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, HTML ಪೇಜಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಚಂದನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದನ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಪೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಜ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮಿಷ, okay, so Google is one default search engine of my browser. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಂದನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಚಂದನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಚಂದನ್ ಹಾಳು ಏನೇನೇನೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ CHAT ಏನಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ನ ಅದು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸರ್ವರ್ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ, ಇದೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದು, ಅದನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹುಡ್ಕೋದು ಇನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪೇಜಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ABBR. ಆ ABBR ಚಂದನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪದ, ಲೈಕ್ ಇದು 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 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಚಂದನು, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಚಂದನು, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಚಂದನು, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಚಂದನ್, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ABBR ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ABBR ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಆ ABBR ಚಂದನ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪದಗಳು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ABBR ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ನ ಎತ್ತಾಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Are you getting me? So that is what they meant here. How it will be helpful in the abbreviations, how it will be helpful ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So this is one of the way of the having a quoted text or something like that. Okay, on mouse over ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣಿಸೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. We'll come to the next one. Fine. So HTML address. Okay, in sometimes in the web page there will be something called contact us ಅಂತ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಐಟಾಲಿಕ್ ಫಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್. There is something called site. Okay, site defines the title of the creative work. On citation ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಐಟಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಬೈ ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಮಂಚ್ painted in 1983 ಅಂತ ಬಂತು. Okay, are you getting? Edward Munch ಅಂತ is a famous painter. ಇದು ನೋಡಕ್ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಎನಿವೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಅಂತಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will give a different meaning when you are reading through the particular information. Okay, when you are writing something about the idondu for example ಒಂದು ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಒಂದು HTML ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಟಾಲಿಕ್ ಅಂತಾನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
ಮೀನಿಂಗ್. ನಿನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬುಕ್ನ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೇಮು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಜನರಲ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಅನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರು. Yes, sir. ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರಲ್, ಐಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, whatever HTML tag we are using, each has its own meaning built across it. Okay. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಂಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ Google search page. Just think about it, how fast it will be. And search engine, the logic iruttala, that itself is one beautiful logic. ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. So probably towards the end of the session and all, we can go through it and understand how it works. And okay, fine. Next ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BDO ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಇದು? BDO ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಓವರ್ ರೈಡ್. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ. ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್, ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಓದ್ಬೋದು. ಉಲ್ಟಾ ಓದ್ತಾರೆ, ಓದ್ತಾನೆ. ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಓದಲ್ಲ, ಅವರು ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರನೇ ಓದಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ there is one exercise here. I suggest you to take it up in your mobile or somewhere and do this particular exercise. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ. It's a very simple exercise. You can do it on your mobile also. You don't have to have a system or laptop or something like that. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದಟ್ ಮಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ HTML ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು our old table which I asked you to make. Okay, this should be part of your biggest table what you are doing as a part of the homework alva. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? Don't use the same sentence, but you try to put your own sentence and try to understand what it is ಅಂತ. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Got it? Fine. Can we move to the comment section? Hello. Sir. Yes, sir. Yes, sir. So let's move to the comment section. Okay. Comment section actually ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. Okay. So this is one of the wonderful concepts in programming. The thing which will not do anything will do lot of things. ಯಾವ ವಸ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಗಳ ಮಧ್ಯ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೋಡ್ ಮಧ್ಯ ನೀವೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದೋಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೀವು ಇವಾಗ? So everybody, same class students are learning, right? Programming basics. Yes, sir. ಹೌದಾ? Yes, sir. Okay.
Fine, we'll take a pause. Somebody can brief me what you're learning. ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ HTML ಕಲ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್, ಈಗ ಸಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. HTML ಕಲ್ತಾಗಿದೆ, ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀರಾ? ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರ ತಾನೆ? ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬರಿತಾ ಇರಲ್ಲ? ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಯೂಸ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ನಾಟ್ ರೈಟ್? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Okay, very good. So it is a very important one. Okay, just understand, writing comment is the wonderful practice you need to do whenever you do any kind of program in any language. Okay, so HTML ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ HTML ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ರನ್ ಇಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ? ಬರೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇದೊಂದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So other things are not visible. So something which is under this tag, sorry, under this you can symbol like less than, great less than, exclamation dash dash ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀನಿ, ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to go back here and write the comment here. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್? ಯೂಸರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೆಯೋದು, ನಾವೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. You are telling it's a waste. Whatever you are telling it is a waste. ನೀನೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋಡ್, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರ, ಒಂದು 1000 ಲೈನೋ 2000 ಲೈನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಡ್ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು, ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿರೋ ವಸ್ತು ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಪಿ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬಂತಿಲ್ಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಎಲ್ ಬಂತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಓಕೆ, HTML ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ HTML ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಬರೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ರು ಆ ಕೋಡ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ನೀವು ಮರಿಬಾರದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು do is
ಆ ಫುಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಚಂದನ್ ಆನ್ 4th December 2020 ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾನೇ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ತನಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆದು ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕೋಡ್ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಓ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು, ಓ ಇವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದ ಇದು, ಓ ಇವತ್ತು ಬರ್ದಿರೋದ, ಓ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಆ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮ್ಯಾಕು, ಹೈಫನ್ ಹೈಫನ್ನು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಹೈಫನ್ನು, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ fine. So let's move on to the colors. Oh, without colors there is nothing, right? So whatever you do, whatever you see on this world is full of colors. Okay, the same with whatever the presentation media which you are involved with, that is also full of colors. Okay, so color illada jeevanane illa. So when you're creating you're designing a web page, or you're creating a web page or whatever it is, so you have to have a color in that one, otherwise it will be like plain ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್. ಅವಾಗೆ ಪೇಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ತಾನೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆರೆಂಜು, ಬ್ಲೂ, ಗ್ರೇ, ಗೀ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಕಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ section. Simple. Okay, so there will be various tags available. Okay, using those things you can add a color. So adana artha madಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so HTML color na various color name ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so that's what they are trying to say here. Either you can directly give the color name. Okay, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಲರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನಫ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Okay, so this is a normal one. Like you can give the color name and you can display the color. ನೋಡಿ, ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ಗೂ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೂ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಾರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಸಾ, ಲೈಕ್ ವಿ ಸಾ ಇಟ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವೇ. ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so that is all they are talking here. This is the border color ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು, ದಟ್ ಯು ನೋ. ಕಲರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ? Yes, sir. Okay, the third one is the green color. Illa hakidare ನೋಡಿ, green, medium C green ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. So this is the second important thing we need to keep it in mind. ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರು, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಈ 3 ಬೇಸಿಕ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಮಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ there is one more concept, there is one more way of representing the colors. ಕಲರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಇಸ್ ದ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಕಲರ್. ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಕಲರ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ RGB ಅಂತ ಇದೆ. RGB ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಂಬರು, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನಂಬರು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಂಬರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಎನಿ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್. ಒಂದು ರೆಡ್, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್, ಒಂದು ಬ್ಲೂ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ 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 ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲರು ಏನು ಏನಾಗಿರೋದು, ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ರೆಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ವಾ ರೆಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ ಸರ್? ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿದೆ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸರ್. ನೋಡೋಣಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್ RGB ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ R ನ ರೆಡ್ 0 ಇಡ್ತೀನಿ, G ನ 255 ಇಡ್ತೀನಿ, ಬ್ಲೂ ನ 255 ಇಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. 0 255 255. ಓಕೆ, RG and B, ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು 250, ಇದೆಲ್ಲ 0 ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಟ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, 0 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ 255 ಇಟ್ರೆ ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಇದು ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 255 ಆಯ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು. ಸೊ RGB, ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ. ಆಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಲರ್ಸ್ RGB, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಯಾವ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂದ್ರೆ RGB ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? 16 ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ you just have to understand it's one of the way to represent the color ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು RGB, ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು HSL ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. HSL ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ HSLA, HSL ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಲರ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡೋದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, RGB ನೋಡ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಲರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ HSL, RGB ನೇಮ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 to 255 ಆ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, 1 to 255. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ.
Black Black color. ಓಕೆ, ಮೂರನ್ನು ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, 7 ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣವಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಲರ್ಸ್. Simple. That is the formula here. And if you want to see only the green, shut these two, you can see green. Okay. You want to have some mixture, you can mix here and get some other color. ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದು, ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಗ್ರೇಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೇ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ಥರ, ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, RGBA ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, RGBA ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ, ಆಲ್ಫಾ ಚಾನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟು, ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಕಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, RGBA ಇದೆ. RGBA ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ is responsible for giving you a transparent effect. Transparent effect ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾನೆ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ Yes, sir. ಪಾರದರ್ಶಕನ ಏನಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ಫಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಫಾ ಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಈಗ? Yes, sir. Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. Okay. So this is a very important parameter you need to remember, alpha parameter. Okay, ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RGBA ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಕಲರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು? ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳುತ್ತಾ? ಸರ್ BG ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್. BG ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೊಡ್ಲೆ? ಗ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಗ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಬ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಲೂ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್ CYAN ಕೊಡಿ ಸರ್ ಕಲರ್. ಸಿಯಾನ್ ಕೊಡ್ಲ? CYAN. ಸಿಯಾನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆ, ಸರ್ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಯಾನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು RGBA, ಈ ನಂಬರು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಕಲರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ.
Like that, he has explained hex also, hexadecimal number. So hex like 00 in the FF tanka irutte, hexadecimal number. So ಅದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಅಲ್ಲಿ 0 to 255 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 00 to FF ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ, ನೀವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, HSL also is one of the format. Hue, saturation, lightness, ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ವಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, now we'll jump into the one of the important topics in the HTML, which is called as CSS. Okay, CSS ಅಂದ್ರೆ cascading style sheets ಅಂತ. Okay, you have heard about this something called style, right? Style ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಎನಿ ವೇ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕೋದೇನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಏನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ CSS. CSS ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೇವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ದು CSS ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಬರೀರಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ CSS? ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಮೇಜ್ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ HTML ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೈಲ್, Border color, Background color. ಕರೆಕ್ಟ್. background color, sir. Border color, different text colors, ಹೌದು. ಫಾಂಟು, different fonts, sir. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ ಪೇಜ್ಗಳು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಾಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಫಾಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ಗೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು 20 ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀತಾನೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲು ಗೀಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೀತಾನೆ ಪೇಜ್ಗೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ 10 ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ? P ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೋಲ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪೇಜ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ CSS, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಆ ಪೇಜ್ ಹೆಸರೇ CSS ಪೇಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೀತಾನೆ, ಅದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸು HTML ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಪೇಜ್ ಇಂದ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 ಶೀಟ್ಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 10 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶೀಟ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜಲ್ಲೂ CSS ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತೀರಾ? ಈ ಪೇಜಲ್ಲೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ವ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೇಜ್ದು ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಓ ಟಾಪಲ್ಲೇ ಏನೋ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏನೋ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ? Yes, sir. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಲೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ HTML ನ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ಗಳು ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪೇಜಲ್ಲೂ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಜ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಾಪಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೇಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೀ? Yes, sir. So what is CSS? So as I told, they're just briefly explaining, CSS is used to format the layout of the web page. A page layout ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ವಿಡ್ತು, ಹೈಟು, ಯಾವ ಫಾಂಟು, ಯಾವ ಕಲರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ CSS ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ CSS ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಕಲರು, ಫಾಂಟು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟು, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are used, different displays for different devices, and screen sizes and more. ಇದೆಲ್ಲ CSS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so you heard something about a new library. What is this? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Different displays for different devices and screens ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಒಂದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಗ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗೋಯ್ತಾನೆ. ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಬು, ಮೊಬೈಲು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಕೆಲವ್ರು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಪೇಜ್ನ ಅವರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಲೇಔಟ್. ಸೊ ಆ ಲೇಔಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು? CSS. ಓಕೆ. So the word cascading means that the style applied to the parent element will also be applied to all the child elements within the parent. So if you set a color of the body text as blue, all headings, so paragraphs, so other text elements within the body will get the same color unless you specify something else. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಯೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಬಾಂಬ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಸುತ್ತ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಬಾಂಬ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರ, ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಏನು cascaded style sheet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So using CSS can be added to HTML document in 3 ways. ಒಂದು, ಹೇಗೆ ಈ CSS ನ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಇನ್ಲೈನ್, ಇನ್ನು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರದ್ವಿ ಕನೆಕ್ಟರ್, ಆ ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ ಲೈನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ, ಈ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು, ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆಯೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರೆಯೋದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಜ್ನ HTML ಪೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು, ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಷ್ಟೇ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದೇ ಆರ್ 3 ways ಟು ರೈಟ್ ದ CSS. ಸೊ ಇನ್ಲೈನ್ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ವ ಇನ್ಲೈನ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು HTML ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ H1 ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ P ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈ P ಏನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ P ನ ರೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ P ಬರೀತೀರ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ನೋಡಿ P ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ another paragraph in red. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ P ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ P ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಲ್ಲ, P ಸ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಡ್ ಅಂತೇನೋ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? Yes, sir. Okay. So this is the advantage of using the style sheet. So ಈ ಕಥೆನ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಸರಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೇಔಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ಪೇಜು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತಿದ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಒಂದ್ಸಲಿ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ?
ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಹೀಗೇನಾ Yes, sir. ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ the innermost style will be applied first ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ until unless you specify it ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸು ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನರಲ್ಲಿ ಆ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಬಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಏನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗೊಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂತ ರೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. CSS very important concept, ತುಂಬಾ important concept. Okay, so before you jump into any JavaScript coding ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ CSS is very important concept because whole web page web designing ಎಲ್ಲಾನು it all depends on your CSS. Okay, ಬರೀ CSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ CSS ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರೀ CSS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರೀ CSS ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಬರೀತಿರ್ತಾರೆ ಈ 4 ಲೈನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ they will write some thousands of lines depending on the page and all so that itself is one separate department separate work ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ okay so please understand what is this style sheet okay so ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ .css ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ style.css ಅಂತ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೀ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲೇನೋ 5 ಲೈನ್ ಇದೆ 1 2 3 4 5 ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಪೇಜ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು 30 ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಸೈಜು HTML ಪೇಜ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾನೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ style.css ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯುವರ್ ನೇಮ್.css ಚಂದನ್.css ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಆ .css ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ HTML ಪೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಪೇಜ್ ಇದೆ 10 ಲೈನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೋರ್ಟಲ್ ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು ಸರ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ NPS ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಓಕೆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ so many information will be there in that particular web page it's a collection of information collection of various dynamic information so that thing is something known as a portal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ
ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡ್ ಸೈಜು 2000 ಇರೋದು 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ HTML ಪಾರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS. ಓಕೆ, ಸರ್ REL ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು HRF ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸರ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆತರ. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು REL ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, REL ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ HTML ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಅಂತ, ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ REL ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ವಾಟ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್, ಲಿಂಕ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ಈ ಫೈಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸೊ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ H1 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ P ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ CSS. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೇಮು ಚಂದನ್ ಡಾಟ್ CSS ಇರ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ನೀನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ P ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಬರೀತೀಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, 20ರಲ್ಲಿ ನೀವು 3ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆ HTML ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆ P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀನು ಇಂಟರ್ನಲ್ CSS ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಡೀ ಅಂದ್ರೆ CSS ನಲ್ಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡಿ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಫೈನ್. CSS ಕಲರ್ಸ್, ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಲರು P ಅಂತ. ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫಾಂಟ್ ಕಲರು, ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು H1 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ H1 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. P ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ ಕಲರ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾಂಟ್ ಬೇಕಂತನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನೀನ್ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ P ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ರೋಮನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ P ಟ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಬರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಳಿ. ಏಜೆನ್ಸಿ FB.
ಏಜೆನ್ಸಿನ? ಏನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಫಾಂಟ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಫಾಂಟ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು. ಮತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರ್ ಬಿ ಆರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ನಾನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಕೋಟ್ ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇದಿದು. ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್. ಕೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಲರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್. Yes, we'll try something called as border color blue ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಇನ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? BG ಕಲರ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಮೈನಸ್, ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಸೊ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಪಿ ಮುಂದೆನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಲ್ವಾ ಹಾಕೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ BG ಕಲರ್ ಬರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಿಜಿ ಕಲರ್. ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಿ. BG ಕಲರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೈಫನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ BG ಎಸ್ ಕಲರ್. ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್. ಬಾರ್ಡರ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ? ಬಾರ್ಡರ್ ಹೈಫನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಬಾರ್ಡರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಾರ್ಡರ್ ಹೈಫನ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಜು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ ಕಲರ್, ಮೂರು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು when you are giving a border. Okay, then only it will be displayed. ಬರೀ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಲೈನ್, ಅದಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಾರ್ಡರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಪೌಡರ್ ಬ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಸಾ ಅಲ್ವಾ? ಬಾರ್ಡರ್ ಬೇಡ. ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸು, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸು, ರೈಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, 30 ಇತ್ತು, 30 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? 10 ಇಟ್ಟೆ, 10 ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಯಾಡಿಂಗು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು, ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 30 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ 4 sides ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್. ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್.
ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು 40 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಸ್ಪೇಸ್? Yes, sir. ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ರೈಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಟಾಪ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀರಿ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್. ನೀವು ಬರೀ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ CSS ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಲಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಂಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟು. ಸೊ there is a way to link to the external style sheet. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪಾತ್ ಕೊಡೋದು, ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋಲ್ಡರಲ್ಲೇ ಆ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ exercises so which you have to try it out. Okay, please try at home. Okay, so CSS is a very important chapter. Okay, and it will be used throughout your lifetime if you are into the web designing and all. So understand the basics, concepts and all. A more thing understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಬಕೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೊಸದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಳೆದನ್ನು ಮರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ದ ಮೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಮಾರ್ಜಿನ್ನು, ಹೆಡಿಂಗು, ಟ್ಯಾಬು, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಮಚ್ಚ ಈ ಮಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೋರ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಮೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಇಸ್ keep using the ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಏನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟ್. ದಿಸ್ ಗೈಯ ಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರು. ಸೊ ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಗೈ ಪ್ಯಾಡಿಂಗ್ 2 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 3 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ಟಾಕಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇದ್ದ ಮುಖಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೋಕಪ್ ಫೇಸಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಮಲಗಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ? ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಎರಡೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್ಗಳು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿದು ಚಂದನ ಯಮುನಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ? ಮೊಬೈಲ್ದು ಆಗುತ್ತಾ? ಫೈನ್ ದೆನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ?